وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. وأكرمنا هنا في نور العلم وسرعة الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وعجلني أسرار حكمتك يا رب العالمين. كلام قديم لا يحال
ولاحق حسن بن اسماعيل بن الشعب بكر ولاحق عبد الله بن طارق ولاحق بن علي بن عباس النبي ولاحق عبد الله بن عمرو بن عباس ولاحق محمد بن سلمة السيد ولاحق عبد بن عبد الله بن الشهاب ولاحق محمد بن هادي السيقا ولاحق محمد بن عبد الرحمن السيقا ولاحق ابن ولاحق سيدنا الله ولاحق يوم بن ولاحق ذلك ومن احسن الابد ولاحق مسجد عبد بن عباس ولاحق مسجد اسماعيل عبد الشهاب ولاحق محمد بن محمد بن حمزه وعباس ولاحق زريقته ولاحق عثمان بن عبد الله بن يحيى جبار ولاحق محمد بن عمرو الحداد ولاحق ولاحق حسن بن محمد العباس وزن بن احمد بن جنة ولاحق عمرو بن حسن بن عباس ولاحق زيد بن عبد الله بن ادريس ولاحق محمد بن احمد بن هداد ولاحق عمرو بن عبد الرحمن الحفصي ولاحق سالم بن الاحداد ولاحق عبد الله بن سالم عباس ولاحق احمد بن الشهاب ولاحق حبيب عبد الله بن ناصر عباس ولاحق عمرو بن محمد بن طارق الحداد ولاحق السكر بن محمد عند اسبوع قطع ولاحق محمد بن سكر السكر ولاحق الشيخ بن سالم عباس وكبر وانا احسن بن يزور بن يوسف ولاحق محمد السكر الجبري كيروان ولاحق الشيخ بن احمد بن عمرو بكر بن يحيى الكبر ولاحق احمد بن اسماعيل بن يحيى الكبر ولاحق محمد بن الحداد ولاحق حسين بن محمد بن ولاحق محمد بن علي الحداد ولاحق عمرو بن حسن اكرم الجدير ولاحق الصالح بن سكر الحبسي ولاحق بن حسن بن ولاحق احمد بن عبد الله بن طارق عباس ولاحق يعني ولاحق بن محسن بن محمد عباس ولاحق محمد بن حسن بن سليم ولاحق حسن بن عبد الرحمن سواء حبيب عمر بن محمد اسد بن عثمان ولاحق محمد بن عادي بن الفقيه يبدي ولاحق عادي بن عمرو الحبسي ولاحق حامد بن راسي ولاحق محمد بن عبد الرحمن سيد ولاحق ناصر بن عبد الله سيد صالح ولاحق حامد بن سليم بن الشعب ولاحق بن جعفر الشيخ ناصر ولاحق محمد بن ناصر السيد رسول الله ولاحق عبد الله بن عمرو الحداد ولاحق عبد القادر بن عبد الكريم الدول ولاحق حسين بن عبد الله الحميد ولاحق عبد الله بن عبد الرحمن عباس ولاحق عبد بن حسن بن بكير ولاحق ولا عشان احمد ولاحق الشيخ بن احمد بن بكير سورة ولاحق محمد بن احمد بن ولاحق محمد بن عبد الصاحب ولاحق ولاحق محمد بن عمر بن يحيى ولاحق بن مقداد بن علي ولاحق محمد بن ناصر بن عبد ولاحق سالم بن محمد بن عبد ولاحق بن مسلم بن الشام بن عاشور والمنزل مع ابراهيم برسم وقولنا احمد عين ذاك كبير ولا واحد عن هاشم سبب ولا واحد عن بكر محمد سبب سبب ولا واحد عبد القادر بن محمد بن واحد عبد الله بن حسن مولى الخير واحد حامد محمد سبب واحد محمد حامد الحدث واحد حسين بن علي حامد فالاقصى واحد صالح ناصر حامد اول واحد هادي الله حدث واحد محمد بن هادي المعذر واحد بن احمد بن سالم بن عاقل بن رسول واحد بن عبد الله بن عمر بن شعب بكر بن مولى واحد بن عمرو بن ابي بكر بن واحد بن عندوس بن سالم بن جهل قال واحد بن عباس بن عبد الله بن عباس واحد بن عبد الله بن عمر اصيب وصولهم وفرحهم ومنزل اليهم وجميع شيخ البلاد وفعل الخير واهل الدعوه الى الله بالمشيخ بمشهد الصالح ويذكر من والدنا الشيخ من ولهم عن المعين ووفاتنا ووفاه المؤمنين ومؤمنات المسلمين السنه واختصار الناس على زياده الله ولهم ونفعنا بذكرنا والنصارى من النار وعظم الناس بدين الله والسر الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المدن عوزا شبه البلد من شعر رحمة يحتسب رحمة بن حسن عاطس رحمة بن عاطس محمد ورسوله وعلمه من زيد ذلك من شعر رحمة يحتسب ومن الصلاح القلوب والأساس والدمع عينا لك من الدين الوحيد والشيخ نمر إليك حسين ومن ابن عبد الله بن عبد الله بن الله بن محمد والسيد أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عاصم أنا الله يحفظك بسم الصحابة إلى حضرة الحبيب محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Iya kalau kami yang atas dengan surat muslimin surat berbeda untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk baca risalah awal ada lagunya ya, itu di YouTube channel At-Tauhidiyah itu ada baca risalah awal tuh biar serempak nadanya. So, bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nakseni ingsun lan nekodaken ingsun kelawan ati ingsun ing setuhune kelakuan iku ana zat kang wajib den sembah kelawan hak ing dalam wujude ami Allah kang wajib anane kang mohal ora kang bisa gawe Allah ing pitung langit lan pitung bumi lan saisine pisan lan kang murka mesesa Allah ing makhluk kabeh lan ali nakseni ingsun lan kodaken ingsun kelawan ati ingsun ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah lan dadi kawulane Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku wong lanang, wong merdeka, wong Arab, anak putu Adam. Ramane Kanjeng Nabi Muhammad iku Kyai Abdullah, ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Nyai Siti Aminah. Yaine Kanjeng Nabi Muhammad Kyai Abdul Muttalib, buyute Kanjeng Nabi Muhammad Kyai Hashim. Janggae Kanjeng Nabi Muhammad Kyai Abdul Manaf. Dan utus Kanjeng Nabi Muhammad sakabehane manusia lan jin lan malaikat kautus Kanjeng Nabi Muhammad nekaaken ilmu syariat tarekat hakikat yaiku rukune Islam lan iman lan ihsan. Ridho ingsun di pangeran Allah. Ridho ingsun di Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho ingsun di agama Islam, agama kang leuwih jajak bener. Ridho ingsun di panutan kitab Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung masih muda, masih ada umur, namanya awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi. Pertama yang wajib bagi setiap manusia yaitu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenalnya yaitu mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang wajib diketahui 20 ya, yang mustahil 20, yang jais 1 itu wajib diketahui, dipahami.
wajib mustahil jais itu adalah hukum akal. Ya, hukum itu terbagi tiga. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syar'i. Hukum syar'i wajib, haram, makruh, mubah. Ya. Kalau hukum akal itu wajib, mustahil, jais. Ad-dinu aklun, agama itu akal. Coba kerjanya akal, cara kerjanya akal. Nama ditulis. Kerjanya akal itu menemukan perkara. Ini judul dan akal. Ini kerjanya apa? Menemukan perkara. Ya, kerjanya akal kan menemukan perkara. Yang ditemu akal itu kalau enggak subur, nafi. Nanti dulu ya. Subur ada yang wujud, ada yang istihalah, ada yang jawaz. Nah, ini juga sama. Wujud, istihalah, coba perhatikan. Ini baru yang kerja akal. Akal itu kerjanya menemukan perkara. Yang ditemu akal kalau nggak subur, yang nafi. Apa itu subur? Suburnya ada. Ayat. Kalau nafi itu tidak ada. Contohnya meja gerak. Ayat apa? Ini meja di depan saya ini gerak. Subur apa nafi? Dia bekerja. Kerjanya kuping mendengarkan, kerjanya mata melihat, kerjanya akal menemukan. Sampai menemukan juga meja bergerak. Gerak apa dia? Dia ya. Berarti geraknya ditemu apa? Ada apa enggak? Enggak ada. Berarti akal itu menemukan nafinya gerak. Paham enggak? Nah, meja diam. Meja diam. Subut apa nafi? Subut ada. Itu kerjanya akal cuma dua. Beliau bekerja. Saya ulangi. Papan tulisnya ini putih, ya. Subut apa nafi? Subut ya. Papan tulis kuning. Subut apa nafi? Nafi. Itu akal cuma kerjanya menemukan apa tidak ada apa tidak. Paham ya? Paham. Nah.
makmumin. Dulu mengambil makmumin dulu. Hidup. Hidup. Subut apa Nabi? Subut. Ini akal mengerjanya cuma subut apa Nabi? Ayat apa sebenarnya? Subut apa Nabi? Nah nanti ini perlu dipahami apa? Ini alat untuk memahami apa sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata buta, mata saya buta. Buta apa Nabi? Nabi, ya kan? Sudah paham ya tentang subut Nabi. Nah, nanti setelah menemukan subut, subutnya itu subut yang wujud, apa istihala, apa jawaz. Itu sifatnya. Subutnya wujud, apa istihala, apa jawaz. Contoh tadi kembali. Meja diam, subut apa Nabi? Subut. Papan tulis putih, subut apa Nabi? Subut. Nah, subutnya ini subut yang wujud, apa istihalah, apa jawaz. Nah, kalau yang wujud berarti harus, benar nggak? Kalau yang wujud itu harus, tidak bisa, tidak namanya wujud. Ada subut yang istihalah, subut. Jadi ketemu subut. Nah, salah ini. Istihalah ada. Subut. Kalau hapusnya. Cuma dua. Putih. Putih. Putihnya papan tulis itu bisa putih. Apa harus putih? Apa bisa yang lain? Bisa yang lain. Mau warna merah juga bisa. Ya kan? Nah, berarti subutnya subut yang jawaz, bisa putih, bisa tidak. Papan tulis punya salah satu gerak dan diam, ya kan? Punya salah satu, atau papan tulis bertempat nggak? Subut apa Nabi? Nah, subutnya apa bisa nggak tidak bertempat? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, tidak bertempat, namanya subutnya subut yang wajib. Paham ya? Ini apa namanya? Caranya. Lalu prakteknya gak usah lihat ini, kenapa bingung? Paham ya? Gak usah lihat ini apa? Bingung. Yang ini juga gak ada wujudnya nih. Ya, wujud, jawaz. Kita itu hidup, alhamdulillah, dari turunnya. Tapi hidup kita ini bisa saja mati. Namanya jawab. Itu akal menemukan itu. Sampai yang menemukan apa saja bisa turun, bisa nafi. Yang turun pasti ada yang wujud, ada yang jawab. Yang nafi bisa nafi yang istihalah, yang nafi yang istihalah. Ada nabi yang jawab. Yes. Ini dibahas ini apa bingung? Pakai tulisan apa bingung? Ada orang alim. Kalau kita menjadi orang alim, itu apa Nabi? Nabi bilang masih bodoh ini. Tapi sah alim apa enggak?
bisa alif apa enggak? Bisa. Namanya nafi dan jawaz. Kita jadi orang kaya yang dermawan. Nafi apa tuh? Nafi apa ya? Tapi jawaz bisa saja kita tidak bertempat, ya nggak bisa saya bertempat tidak bertempat. Namanya nafi, tapi nafinya dia nafi istihalah gitu. Paham ya? Ya seperti itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalan nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalan nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalan nihayata li kamalika wa adada kamali. Ini speaker jadi nanti mungkin. Sekarang supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah ta'ala yang wajib pertama adalah wujud. Allah ta'ala wujud apa tidak? Wujud. Tahunya wujud dari mana? Tahunya ada. Bukan dari bisanya. Kalau mana sih? Punya akal atau mana buktinya? Dalil wujudnya Allah Ta'ala wujudul alam. Yang namanya alam itu apa alam? Ajrobun wa aqrobun. Alam. Itu namanya al-alam. Al-alam. Bisa ada benar. Al-alamu ajrobun wa aqrobun. Alam itu terdiri ajrom dan aqrob. Ini zat, ini sifat, lahirlah gambarannya. Ini alam bukan ini, sebelum alam terdiri daripada zat dan sifatnya. Zatnya sudah jelas, sifatnya ya putih, hitam, gerak, diam, itu namanya sifat. Ulangi lagi. Kacamata itu alam bukan? Alam. Ada zatnya, ada sifatnya. Meja alam bukan? Ada selain Allah Ta'ala itu namanya alam. Terdiri daripada zat dan sifat. Alam ini akan menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala wujud. Caranya gimana? Ya kita selidiki yang namanya alam. Selidiki apa selidiki? Selidiki. Alam kita selidiki. Alam itu terdiri daripada zat dan sifatnya. Kita alam kan sifatnya apa?
dia termasuk sifat. Gerak juga paham ya. Nah, gerak dan diam ini ulama mencontohkan hanya gerak dan diam. Kenapa? Gerak dan diam ini bisa menyeluruh ke semua alam. Lain dengan kalau sifat kan sampai sifat kayak putih, kuning itu juga sifatnya. Tapi kalau dicontohkan sifat putih, kuning ada yang tidak punya sifat warna itu. Makanya pakai sifat yang gerak dan ya. Nah, ini jirmun. Tadi jirmun apa? Berat ya. Ya. Sifatnya apa? Pakai tulisan merah. Harokat. Harokat itu apa? Gerak ya kan? Terus sukun. Ini papan tulis benda kan ya. Sifatnya gerak atau kalau ditanya sebelum gerak apa? Hah? Sebelum dia coba ini spidol gerak apa diam? Ya. Geraknya ada enggak? Enggak ada. Nah, saya gerakkan nih. Berarti sebelum gerak apa? Sebelum gerak diam. Sebelum diam sampai apa nih? Yang tepat sebelum gerak tidak adanya gerak. Benar nggak? Ini sebelum gerak kan belum ada geraknya. Sebelum gerak berarti tidak adanya yakin ya itu? Ini spidol nih. Geraknya belum ada kan ya? Nah, yakin nggak bahwa gerak ini asalnya tidak ada? Nah, ini catat kan, sudah dicatat bahwa gerak itu asalnya tidak ada. Sebelum diam, yakin nggak bahwa diam itu asalnya tidak ada? Yakin ya? Tidak ada dia. Coba saya ulangi lagi. Itu tulisan buat anak-anak biar nanti dilihat ya. Coba. Sebelum gerak asalnya tidak ada gerak. Sebelum diam asalnya tidak ada. Itu tulisannya dibuang apa? Kalau bingung kan? Ini buku diam apa gerak? Diam ya. Nah, ini sifat nih. Nanti langit dan bumi sisinya nggak bisa lepas dari salah satu gerak dan ya. Nanti itu jadi dalil. Sebelum gerak, yakin nggak bahwa gerak ini asalnya tidak ada? Benar. Nah, itu dicatat bahwa gerak asalnya tidak ada. Catat. Nah,
nggak bahwa diam ini asalnya tidak ada? Nah, berarti kedua-duanya gerak dan diam asalnya tidak. Berarti ini yang namanya ini berarti asalnya tidak. Berarti ada nol harakah. Wasukun. Berarti gerak dan diam itu asalnya tidak ada. Benar ya? Kalau gerak dan diam asalnya tidak ada, kira-kira bendanya ada apa enggak? Saya bilang, wahai gerak, kamu gerak nih. Kamu kembali ke asal, asalmu kan tidak ada. Ya, saya kembali ke asal. Saya memang asalnya tidak ada. Diam, kamu juga kembali ke asal, asalmu tidak ada. Ya, saya kembali ke asal. Berarti gerak kembali ke asal tidak ada. Diam juga kembali ke asal tidak. Kira-kira bedanya ada enggak? Paham ya? Saya ulangi ya, bukunya dilepas, tulisannya dilepas. Yang namanya alam selain Allah itu, selain Allah Ta'ala itu terdiri pada benda dan sifat, ya, benda dan sifat. Nah, benda dan sifat sudah paham ya, benda itu sesuatu yang bertempat namanya benda. Sifatnya gerak, diam itu namanya sifat. Menurut sampean wujudnya dulu mana? Gerak sifatnya dulu apa zatnya dulu? Wujudnya seumpama sampean jawabnya sifatnya dulu, berarti wujudnya sifat dulu. Kalau sifat dulu berarti gerak diam wujud dulu, geraknya wujud dulu ya, tanpa ada benda. Kira-kira bisa nggak ada gerak tanpa ada benda? Nggak bisa. Atau wujudnya bendanya dulu tanpa sifat, tanpa gerak, tanpa diam, bisa nggak? Ada benda, tidak ada gerak, tidak ada diam, bisa nggak? Pasti punya salah satu gerak. Saya ulang ini. Alam itu terdiri daripada zat dan sifat. Kalau wujudnya bendanya dulu, zatnya dulu, bendanya dulu, berarti ada benda tanpa sifat, tanpa gerak, diam. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sifatnya dulu berarti ada gerak, diam, tanpa ada benda. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Berarti kesimpulannya benda dan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Paham ya? Tidak bisa dipisahkan. Benda dan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Karena tidak bisa dipisahkan, ternyata sifat gerak asalnya tidak ada, diam juga asalnya tidak ada. Berarti ditemu langsung. Sifatnya asalnya tidak ada. Berarti bendanya asalnya tidak. Pasti enggak? Orang sifatnya asalnya tidak ada, ya pasti bendanya asalnya tidak. Berarti tidak ada itu bahasa ya, tidak ada. Kayak anaknya sampean ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau sudah nggak ada, bendanya nggak ada, sifatnya nggak ada, bendanya nggak ada, pasti sifatnya tidak
tidak ada. Punya kemampuan apa enggak? Anaknya sampean itu. Anaknya sampean punya kemampuan apa enggak? Orang belum wujud, ya enggak ada sifatnya. Ya kan? Punya keinginan apa enggak? Ya, orang enggak wujud. Berarti sesuatu yang tidak ada itu total tidak mampu, tidak punya sifat, tidak punya sifat kemampuan, tidak punya keinginan, tidak ada orang tidak. Nah kira-kira bisa wujud apa enggak? Saya ulangi ya, sedikit lagi. Dalil wujudnya Allah Ta'ala itu wujudul alam, menemukan bahwa alam ini asalnya tidak ada. Sampai menemukan enggak asalnya tidak ada alam? Kalau rumput, oh saya yakin bangunan ini, saya yakin waktu kesini saya asalnya nggak ada, saya yakin adik saya atau ponakan yang baru lahir tadinya nggak ada, yakin. Tapi langit dan bumi saya lahir sudah ada. Ini cara menemukannya gimana? Ya tadi bahwa langit bumi itu sifatnya gerak diam. Gerak diamnya, geraknya asalnya tidak ada, diamnya asalnya tidak ada. Berarti bendanya asalnya tidak ada. Dan berarti langit dan bumi itu mau tidak mau pasti asalnya tidak ada. Nah, kalau sudah menemukan asalnya tidak ada, sesuatu yang tidak ada itu tidak mampu, nggak mungkin bisa, tidak ada, nggak punya keinginan. Seperti kita semua ini sebelum lahir tahun 45 kan belum wujud, tahun 45 belum wujud. Punya keinginan yang mewujudkan dunia? Nggak ada, ya kan? Jadi itu nggak mampu, nggak punya keinginan, nggak punya kemampuan. Tapi pertanyaannya, kok wujud? Ini pasti ada yang wujudkan. Apa? Umpama karena akal gitu, karena setan gitu. Wujud sorangan, ada nggak bahasa wujud sendiri? Tatanggalan wujud sorangannya, sok ngomong gitu. Tatanggalan jadi sorangan. Saya pikir dengan akal. Alam itu rumput, misalkan rumput. Saya jadi sendiri nih. Oke. Rumput, kamu ngomong jadi sendiri. Iya, saya jadi sendiri. Mulai kapan? Kemarin akhir Desember tanggal 1 Januari saya wujud ke dunia. Apa sih rumput ini? Berarti sebelum 1 Januari tanggal 30 Desember sampai wujud apa enggak? Belum. Nah ketika tanggal 30 belum ada, berarti dia punya kemampuan apa enggak? Punya kemampuan apa enggak? Belum wujud. Kira-kira bisa mewujudkan diri sendiri itu apa? Dia nggak bakalan bisa. Gak bisa wujud sendiri, gak bisa, ya gak punya keinginan. Kok wujud tanggal 1-nya? Pasti ada yang wujudkan, sampai ngaku-ngaku doang. Jadi sorangan itu hanya pengakuan doang. Aslinya tidak bisa. Nah, di situ ini pasti ada yang mewujudkan. Yaitu namanya nemu Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala itu dari Kanjeng Nabi. Hadis musalsal bil awal yaitu. Jadi menemukan pasti ini nggak beda ini salon ada di atas. Sampai yakin ada yang masang apa enggak? Karena yakin ini tidak mampu masang sendiri, pasti ada yang tulisan, pasti ada yang nulis. Baju pasti ada yang, walaupun saya tidak tahu orangnya, tidak tahu, pasti ada yang bikin. Yang jelas saya menemukan bahwa ini baju ada yang bikin. Yang bikin pasti yang mampu, yang punya kudrat, irodat, ilmu. Ada segitu dulu, paham ya? Jadi menemukan sesuatu, semua itu asalnya tidak ada semua. Sebelum gerak nggak adanya gerak, sebelum diam nggak adanya diam. Berarti gerak dan diam asalnya tidak ada. Kalau gerak dan diam asalnya tidak ada, berarti bendanya asalnya tidak ada. Kalau benda dan sifatnya asalnya tidak ada, berarti total tidak mampu.
mampu. Dia wujud pasti ada yang mewujudkan. Wujud sendiri nggak bisa, sesuatu yang nggak ada. Paham ya? Nah, sehingga melihat sesuatu apapun, oh ini pasti Allah. Pasti perbuatan Allah.